अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह साहब, ये कौन सी जगह है? अहमलपुर, तहसील सियालकोट। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपसे कुछ देसी नुस्खे पूछूंगा मैं। जी सर। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल बहुत ज़्यादा जो मसला आ रहा है फार्मर्स को, वो ये है कि साड़ू का। साड़ू क्योंकि इसलिए अहम है कि सारा दारोमदार दूध पे है। बिल्कुल। अगर दूध ही नहीं मिलना तो फिर जाहिर है कि फार्म फ्लॉप है या फिर उसकी इनकम पूरी नहीं हो पा रही। सही बात। तो साड़ू का और साड़ू की वजूहात, इसके नुकसानात और इसका जरा बेहतरीन सा हल और एहतियात इलाज सारा कुछ बताएं। ठीक है सर। साड़ू का सर सब तो पहली वजह है कि साड़ू गंदगी ना फैलता है। साड़ू गंदगी तो पैदा होता है। ये जिस वक्त लोग धार दुध चौंदे ने ना, ये गड़बड़ी चलना दुध चौंदे ना, तो डंगर का जोड़े नाड़ा ना वह मूँह थले ते होंदा है। बेहतर इहदा उसले हाले होंदा कि इनू डंगर नूं कोई चारा चूरा पा छड़ो ताकि घंटा एक बैठे ना डंगर, ताकि जो जरासीम उन्होंने थान ना पैन चढ़न। ये हिफाजती तदाबीर, चूना चाना सुट के रखो, स्प्रेयां करके रखो फार्म में। ये है इहदा। तो जिस वक्त हो जाता है डंगर का जोड़ा हवाना सोजश हो जाती है। बाज़ दफ़ा दुध में छिछरे आन लग पैंदे ने। बाज़ दफ़ा इंज होंदा कि डंगर बहुत ज़्यादा दी तकलीफ महसूस करता। बाज़ दफ़ा डंगर की मौत भी इहदे नाल हो जाती है। शदीद बुखार होंदा इहदे नाल। इहदा इलाज ये वे कि सारे 2-3-4 किस्म का। पहला इलाज तो इहदा ये वे कि इहदे लई तुसीं दुध ले लो 1 किलो, उहदे च 250 ग्राम नींबू कट के ते शाम नूं रख छड़ो। जो सुबह देखोगे तुम दुध जम गया है। दुध जम गया उन्होंने जिस तरह लस्सी नहीं बनाते, अध रिड़का कहते हो या लस्सी कहते हो या ग्राइंडर कहते ब्लैंडर कहते हैं, वो पा के ग्राइंड करके तो उन्होंने 2-3 नालां दे दो। 4 दिन लगातार दो, इंशाअल्लाह ताला साड़ू ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा इलाज दा है कि अगर ये नहीं होंदा ठीक, फिर तुसी दुध लेना किलो, एक लाइफ बॉय की टिक्की जी होंगी नहाने वाली, ए बिच कट के नीम गर्म करके ना वो भी दो, 4 दिन वो दो। दूसरा नुस्खा यदा है। तीसरा नुस्खा यदा है, अगर ये भी नहीं सही होंदा, लेना तुसी 50 ग्राम काली मिर्च, 250 ग्राम लेना बिच देसी घ्यो घी देसी, वो इनू कुट के ना काली मिर्च नूं ते ओनू तड़का ला के ते 4 डंग हो दियो। ये शर्ती इलाज है, इंशाअल्लाह ताला 99% इसका रिजल्ट मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा, ये जेडे मिकदार तुसी दस दी है जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਦੇਣਾ ਸਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਣ ਤੋਂ। ਦਿਨ ਉਸਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। 4 दिन देने ने और शाम तो बाद देने ने। शाम तो बाद ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾੜੂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਥਣ ਦਾ ਗੰਦਾ ਰਹੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਕੱਢੀਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਰ ਚਵਾਵੇ ਦੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਖੂਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। बाज़ दफ़ा अं बछाड़ खिंचने, जिले बछाड़ नाल उहदा जख्म भी हो जाता, चाहिए उहदा पहला मूँह चों उंगल पा के ना उन्होंने छड़ा लीए थान, ताकि जख्म ना होए थान। ठीक है। फिर जिले वैसे बछड़ा खिंचोगे तुसी तो उन्हें जख्म होएगा, तकलीफ पहुँचेगी जानवर जी जी। दूसरे नंबर तो सब तो बेहतर तो यह है कि जिले बच्चा जवान थोड़ा बरकरार होंदा ना 2-3 महीने का, कोशिश करो कि उन्हें छड़ा छड़ो। नहीं छड़ाते तो कोल बैक उन्हें दुध पियाओ। तो जो थेबियां मारदा ना, वो भी जानवर को तकलीफ होंगी, जख्म हो जाता बहाने जल मारदा मूँह वो जख्म हो जाता। जख्म होने फिर मुख्तलिफ किस्म दी तकलीफ होंदियां ने। तकलीफ असल साड़ू उथों पैदा होंदा। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो हो गया कि जिहड़ा बछड़ा वे जिस तरह असीं हत्थ इंज करने आ, ठीक है, उन जो मूँह मारदा है। बिल्कुल। ते दूसरा ओदी वजह नाल हो गया, एक हत्थ गंदा है ओदी वजह नाल हो गया। दुध चोना है। अच्छा। दुध विच छड़ना नहीं, दुध विच नहीं छड़ना, छड़ना नहीं। ठीक हो गया। विच ओदे दुध नहीं रहन देना, दुध नहीं रहन देना, नहीं रहन देना, मुकम्मल दुध मुकम्मल खाली करनी गाय। तो ओदी निशानी है कि दुध खाली हो गया, थन साफ हो गया। बिल्कुल, वो साफ हो जाएगा। नहीं, एक तो हुंदा ना कि अगर मझ नवी है जी, ओदा थन विच छड्डी दा ताकि सोदक ना आए, थोड़ा दुध छड्डी दा, वो तो ताजी है, एक अद्धा दिन ताजी दा मामला है। ताजी ए जेड़ा मुकम्मल निचोड़ना है, ए हर वारी निचोड़ना। हां, हर वारी। जे ज्यादा दुध दिंदी है 3 वारी चोवो। अच्छा, बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਥਣ ਜੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾੜੂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ, ਘੱਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚੋਈਏ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਗਤਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਜੋ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾੜ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿਕਵਿਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਕਿ ਡਿਟੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਟੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਲੀਏ ਛੋਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੋ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੋਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੋਦੀ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾੜੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਜੀ। ਜਾਨਵਰ ਸੂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਕੰਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 3-4 ਡੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਲਕੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗਾ? ਗਲਕੰਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੜਕਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਣ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਧਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਾਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੋ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਜੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋ ਪੁੱਛਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਥਣ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੀਟਕੀ ਆਈਏ ਜੀ, ਥਣ ਬੰਦ ਹੋਈਏ, ਨਾੜ ਆਈਏ ਜੀ, ਤੇ ਸਾੜੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾੜ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਥਣ ਦਾ ਸੁੱਕੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਾੜੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੀਟਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪੀ ਅਗਰ ਥਣ ਘਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਂਝ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਏ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਥਣ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋਜ਼ਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾੜੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏਗਾ ਥਣ, ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੱਕ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਰ ਵਕਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥਣ ਦਾ ਬਰ ਵਕਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਸਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਣ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਹਨਾ ਦਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਜਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋਜਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾ ਦਾ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ 2-3 ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤ। 2-3 ਅਲਾਮਤ। ਇੱਕ ਸੋਜਸ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਥਣ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋਜਸ਼ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਇਬਤਦਾਈ ਅਲਾਮਤ। ਇਬਤਦਾਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ ਜਾਨਵਰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। तो वो फिर बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि शायद वैसा ही सोचा है, कोई मसला नहीं है, तो सीरियस लेना चाहिए फौरन। बिल्कुल जिन्ना लेट करोगे ना ज़्यादा नुकसान है। अच्छा जी दसो जी नाड़ आई जाती है, नाड़ की इब्तदाई की ਉਹਦੇ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾੜ ਦਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾੜ ਆਈ ਤਾਂ ਥਣ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਬਤਦਾਈ ਅਲਾਮਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾੜੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜੂ ਨਾਲ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾੜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾੜ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੜਕਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਥਣ ਵੱਜ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਜਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾੜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਜਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੀਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਟ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਦਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਣਾ ਬਣ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਥਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ।